اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 26 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 26 کی شروعات ہوتی ہے سورہ احقاف سے۔ احقاف کے معنی آتے ہیں ریت کا ٹیلا، اس لیے اس سورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ اور قوم عاد جو آباد تھی وہ ریت کے ٹیلوں پر آباد تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا، اور قوم عاد کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورہ احقاف رکھا۔ فرماتے ہیں کہ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ کفار و مشرکین سے اللہ کا ایک سوال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی خدا مانتے ہو، کیا اس خدا نے کوئی چیز پیدا کی ہے یا اس خدا نے کوئی کرشمہ اس دنیا میں کیا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اس سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں آگے قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم۔ کفار اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تو اپنی کتابوں میں پڑھ کر کے ایمان لے آتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، ایمان لے آئے۔ حاتم ابن عدی ابن حاتم جو تھے وہ عیسائی تھے، ایمان لے آئے۔ تو لیکن کفار اور مشرکین ایمان نہیں لاتے، یہ صرف اور صرف ان کی ہٹ درمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اور جو ماں جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیفیں برداشت کی، تمہیں پیدا کیا تو پیدا کرتے وقت بہت تکلیف سے وہ گزری، اور تمہیں پھر جو ہے 2 سال تک دودھ پلایا، یعنی 6 مہینے سے 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھا، پھر تمہیں دودھ پلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے۔ آگے پھر قوم عاد کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، یہ بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ تھے، پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے محلات بناتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے اور طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اور طائف کے لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا تھا اور آپ کو برا بھلا کہا تھا، آپ کو زخمی کر دیا تھا، تو اس حالت میں آپ جو تھے وہ مقام نخلہ میں ایک انگور کے باغ میں تھے، وہاں آپ نے نماز پڑھی تھی، وہاں نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کی تھی۔ اس تلاوت کو جنات نے سنا تھا، تو جنات جو تھے وہ تلاوت سن کر کے ایمان لے آئے تھے۔ یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی۔ آگے فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ تمہارے ساتھ طائف کے لوگوں نے جو برا رویہ کیا، اس پر آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ جلد ہی نبٹ لے گا۔ اور اللہ کے نبی نے صبر ایسا کیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے آ کر کہا تھا آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے طائف کی بستی کو ہم مسل دیں۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا، کہا تھا کہ انہی کے لوگوں میں سے ایمان لے آئیں گے، اس لیے مجھے امید ہے۔ آگے پھر سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ سورہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ محمد رکھا گیا۔ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں باقاعدہ نام آیا ہے، تو اس میں سورہ محمد میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا باقاعدہ نام آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ محمد رکھا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ 2 کام کیے تھے کفار مشرکین نے، ایک تو ایمان نہیں لائے تھے، دوسرا یہ کہ ایمان لانے والوں کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر بہت سارے لوگ قید ہو کر آئے تھے، وہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، لیکن جب جنگ ہوئی تھی تو وہ قید ہو کر آئے تھے، وہ قیدی تھے۔
अब सहाबा में थोड़ा सा इख्तलाफ ये था, बाद सहाबा ये चाहते थे कि इनको कत्ल कर दिया जाए क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों को मारा था, कत्ल किया था। अल्लाह के नबी और बाद सहाबा इकराम का ये मशवरा था कि उनको फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए, तो उनको फिदिया लेकर के छोड़ दिया था, जुर्माना लेकर के। ये बात अल्लाह को थोड़ी सी नापसंद लगी थी कि इस तरह अगर आप छोड़ते चले जाओगे तो जालिम को आप ढील दे रहे हैं, इसीलिए जालिम को मसल देना चाहिए, ये अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों इख्तियार दिए कि जब तुम्हारे पास कोई कैदी आए तो उनकी गर्दनें मार दो या फिर जो है उनसे फिदिया ले लो। मतलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइ गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरतिल लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। जन्नत की खुसूसियत बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी शानदार चीजें जन्नत में होंगी। एक नहर पानी की होगी, एक नहर शहद की होगी, एक नहर दूध की होगी, खालिस दूध की, और एक नहर जो होगी वनहारु मिन माइ गैरि आसिन वनहारु मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु वनहारु मिन खमर। हाँ, एक नहर शराब की होगी, जन्नत की शराब होगी, दुनिया की शराब नहीं। दुनिया की शराब तो फितूर लाती है, फितना लाती है। जन्नत की शराब में कोई खराबी नहीं होगी। आगे फरमाया वज़किरा फ़ीहिल क़िताल व रअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यंज़ुरूना इलैका नज़रल मग़शिय्यि अलैहि बिल मौत। असल में ये आयत का टुकड़ा है, पूरी आयत इस तरह है, वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरा फ़इज़ा उनज़िलत सूरतुन मुहकमतुन वज़किरा फ़ीहिल क़िताल, आखिर तक है। यानी सहाबा इकराम तो इस इंतजार में रहते थे कि अब कौन सी आयत नाजिल हो, अब क्या आयत नाजिल हो, बड़ी शिद्दत से इंतजार करते थे। लेकिन मुनाफिकीन जो थे वो खौफ हिरासत में आ जाते थे और डर जाते थे कि कोई आयत नाजिल ना हो जाए जिसमें जिहाद का हुक्म हो, फिर हमें जिहाद करने के लिए जाना पड़े, हमें परेशानी हो। इसलिए बड़े जो है वो तकलीफ में रहते थे। बड़ी जब कोई आयत नाजिल होती तो घबरा जाते थे कि हमें जो है अब जिहाद के लिए जाना पड़ेगा। आगे फिर सूरह फतह शुरू होती है। ये फतेह मक्का के उन्वान से इसमें बयान किया गया है, इसलिए सूरत का नाम सूरह फतह रखा। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ये पूरी आयत है। हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमाई, या हम तुम्हें खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमाएंगे, यानी फतेह मक्का की तरफ इशारा है। फतेह मक्का में या तो आपको फतह अता फरमाएंगे या फिर फतह अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें बशारत दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फातिहाना और शाहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हुए थे। आगे फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फ़मन नकज़ फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिही वमन औफ़ा बिमा अहदा अलैहि अल्लाह फ़सयु'तीहि अजरन अज़ीमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि मैं जो है हज के लिए गया हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, और नबी का ख्वाब जो होता है वो सच्चा ख्वाब होता है, झूठा ख्वाब नहीं होता, वो हकीकत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और सहाबा को लेकर के आप जो है हज के लिए मक्के को निकल पड़े। कुफार और मुशरिकीन को इस बात की खबर मिली, क्योंकि मक्का जो था काफिरों के हाथ में था और काबा जो था काफिरों के कब्जे में था, तो आपको हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया कि आप आगे न बढ़ें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को आपने और आपके साथ चंद सहाबा को भी भेजा था। उनको कहला भेजा कि आप मदीने में जाकर ये कहें कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हज के लिए आए हैं, इसलिए हमें हज करने दीजिए, और हम हथियार भी नहीं लाए हैं। लेकिन उधर से जो है ये जवाब मिला कि हम आपको इस साल हज नहीं करने देंगे, आइंदा साल हज करने देंगे। फिर उस पर एक सुलहनामा लिखा गया जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। सुलह हुदैबिया में मुख्तलिफ शर्तें थी और मुसलमानों ने बड़े दबाव में आकर के ये सुलह की थी। बज़ाहिर मुसलमान इसमें दबते हुए नजर आए थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को बहुत ज्यादा इसका फायदा हुआ था। जो शर्तें जो बयान की गई थी बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन वो शर्तें काफिरों के खिलाफ पड़ी थी। दो तीन शर्तें मैं बता देता हूँ। एक शर्त ये थी कि आप इस साल हज नहीं करोगे, आइंदा साल हज करोगे। दूसरी शर्त यह थी अगर कोई मुसलमान काफिर होकर के हमारे यहाँ आ जाता है तो हम वापस नहीं करेंगे। हमारा कोई आदमी अगर मुसलमान बन के तुम्हारे यहाँ जाता है तो तुम वापस करोगे, ये शर्त थी। और बहुत सी शर्तें थी, तो इसमें यह बयान किया गया है इसी की तरफ कि वो लोग, हाँ, इस आयत में ये बयान किया गया है कि हजरत उस्मान को जब आपने मक्का भेजा था तो उधर ये अफवाह उड़ गई थी कि माज़अल्लाह हजरत उस्मान को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गुस्सा आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा करके एक बैत ली कि हम जो है उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे और अभी जिहाद करेंगे, लिहाजा मेरे हाथ पर हाथ रखकर बैत लो कि हम जो है जान की बाजी लगाते हैं। तमाम सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख के बैत ली थी
اور بیعت لے کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تب تک خبر ملی تھی کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں. تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی تھی بیعت والی, کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اصل میں وہ اللہ کے رسول سے بیعت نہیں تھی, وہ اللہ سے بیعت تھی. گویا کہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں صحابہ کرام کا ہاتھ ہے. اسی کو فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی تھی انہوں نے دراصل اللہ سے بیعت کی تھی. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر تھا. اب اللہ کا ہاتھ کیسا تھا, کیا نہیں تھا, وہ اللہ کی شائن شان ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا ویسا ہاتھ نہیں جیسا ہمارا ہے. وہ اللہ کا کیسا ہاتھ ہے, کیا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو جو اس کو توڑ دے گا اس کا نقصان اسی پر ہوگا, اور جو اس بیعت کو پورا کر لے گا, اس وعدے کو پورا کرے گا, اس کا فائدہ اللہ کے ذمے ہے. پھر آگے فرمایا ہے دوسری آیت میں, سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. اب یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے. منافقین جو تھے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے تھے, تو اس کے بارے میں کہا گیا جب آپ واپس آؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہانے کریں گے اور مغفرت طلب کریں گے اور معافی مانگیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو کھول دیا تھا. آگے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, خوش ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی ایک درخت کے نیچے. وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے بیعت لی تھی. بعض روایت میں وہ کیکر کا درخت تھا, بعض روایت میں وہ ببول کا درخت تھا. بہرحال کسی چیز کا بھی درخت ہو, وہ درخت بڑا مبارک بابرکت تھا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے نیچے بعد کو چل کر کے بدعات ہونے لگی تھی, تو عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا اپنے دور خلافت میں. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جو صحابہ کرام کے دل میں شوق اور جذبہ تھا, اور اس نے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ. ہاں آگے اس آیت کا ٹکڑا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں اطمینان نازل کر دیا تھا, اطمینان دلا دیا تھا. بے چین تھے صحابہ کہ بھئی اتنی دباؤ میں جو ہے بیعت ہو رہی ہے, ہم اتنے کمزور تو نہیں ہیں. صحابہ کرام تو اتاولے تھے کہ لڑائی ہو ابھی مقابلہ کریں گے, بیعت تو اس حالت میں جو ہے صلح نہیں کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو سکون پہنچایا تھا, بڑا بے چین تھے, اس بے چینی کو ختم کر دیا تھا. پھر خبر دیتی تھی وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, بہت جلد فتح ہوگی تمہاری. چنانچہ اس سے اگلے سال جو ہے مکہ فتح ہو گیا تھا. وَهُوَ الَّذِي اگلے سال نہیں, اس کے 2-3 سال کے بعد, سن 10 ہجری میں. پھر ادھر یہ خبر ملی تھی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. ادھر 50 لوگ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کے ساتھ قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھے یہ لوگ, ادھر حضرت عثمان ادھر تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 50 لوگوں کو قتل نہیں کیا, ان کو جو ہے جانے دیا. ادھر سے حضرت عثمان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. بہرحال دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا, نہ تو انہوں نے ان کے لوگوں کو قتل کر پایا, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا, تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روکا. اب جو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سچ ہوا. کیسے کہ مکہ جب فتح ہوا تھا, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اور اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا. کیسے؟ جب آپ مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں, تم کو ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل فرمائے گا, یعنی کعبے میں, اور آپ داخل ہوئے. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا, آپ کے نبی بنائے جانے کا مقصد بیان کیا ہے. اس نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس کے دین کو تمام دینوں سے اوپر کر دے, غالب کر دے. الحمدللہ اسلام کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے, اسلام سب سے زیادہ غالب ہے. آگے پھر سورہ حجرات شروع ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر میں مشورہ کر رہے تھے. اب بعض صحابہ کرام جو مشورہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپس میں باتیں کرنے لگے. یہ اللہ کو بات ناپسند لگی. اس کو فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے زیادہ آگے مت بڑھا کرو, جتنا بولنے کی اجازت ہو اتنا ہی بولا کرو. اور یہ اللہ کے رسول کا ہی معاملہ نہیں ہے. جب بھی کوئی امیر یا کوئی سردار آپ سے میٹنگ لے رہا ہو, مشورہ لے رہا ہو, تو آپ آگے مت چلو, جتنا کہا جائے اتنا ہی بولو.
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। हाँ, आगे एक आयत रहेगी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु इन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। इसमें वाक़या बयान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उक़बा को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। वलीद बिन उक़बा ये सहाबी हैं, और अल्लाह के वलीद बिन उक़बा जब कबीले बनु नज्जार के यहाँ पहुंचे तो उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी उस कबीले से, तो उस कबीले के लोग जो है भाई ईमान ले आए थे, तो भाई भाई हो गए, तो उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। अब किसी ने आकर के कहा ये तुम्हें इस्तकबाल के लिए नहीं, भले तुम्हें मारने के लिए बाहर आए हैं। तो ये वलीद बिन उक़बा वहां से फौरन उल्टे पांव भागे, अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और पूरा वाक़या बताया। फिर ये आयत नाज़िल हुई, जब भी कोई गुनाहगार वो यानी जिसने खबर दी थी तुम्हें मारने के लिए आए हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने तो ये लिखा है कि वो शैतान था, वो लड़ाना चाहता था आपस में, कि जब तुम्हारे पास कोई गुनहगार खबर लाए तो उसकी खबर की तहकीक कर लिया करो, यानी हर किसी की बात पर यकीन मत कर लिया करो, एकदम जज्बात में आ जाया करो। ऐसा मत करा करो कि आप जज्बात में आकर के कोई फैसला ले डालें, पहले तहकीक कर लिया करो हर बात की। फिर फरमाया इस पूरी आयत में अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों तुम एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है जिसका तुमने मजाक उड़ाया है वो अल्लाह के यहाँ तुमसे ज्यादा महबूब हो, या जिस औरत ने जिस औरत का मजाक उड़ाया है वो औरत हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारो, वला तनाबज़ू बिल-अलक़ाब, अच्छे नाम से पुकारो, बेहतरीन नाम से पुकारो, बुरे नाम से और किसी को चिढ़ाना ये बहुत बुरी बात है। आगे फरमाया अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने तुमको मर्द और औरत की शक्ल में पैदा किया है और तुम्हें मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ कबीलों में बांटा, मुख्तलिफ खानदानों में बांटा, ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। और अल्लाह के नज़दीक तो क्या, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक ज़ात पात कौमियत ये सब कोई मानी नहीं रखती, अमीर गरीब काला गोरा इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार वो होगा जो सबसे ज्यादा तक़वे वाला होगा। आगे फिर सूरह काफ शुरू होती है। सूरह काफ में वही मज़ामीन है जो आप सुनते चले आए हैं, यानी आखिरत की बातें, जन्नत और दोज़ख की बातें। आगे सूरह ज़ारियात शुरू होती है, इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कस्में खाई हैं। वद्दारियाति दरवा, कसम है हवाओं की जो गर्दो गुबार उड़ाती है। फलहामिलाति विक़रा, कसम है उसकी उन बादलों की जो पानी का बोझ उठाए फिरते हैं। फल जारियाती युसरा, कसम है कश्ती की जो पानी में तैरती है। फल मुक़स्सिमाती अमरा, कसम है उन फरिश्तों की जो मामलात को उन्होंने आपस में बांट लिया है, मामलात को निपटाते हैं। ये अल्लाह ताला ने कसम खाई। अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर कोई बात सिंपली कहे फिर भी उसकी बात काबिल एतबार है और आखिरी बात है, उसके बाद कोई बात नहीं होगी। यानी अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला की बात जो है वह हर हाल में सच्ची होगी, उसमें झूठ का जरा सा भी शायबा नहीं होगा। अगर कोई ये कहता है अल्लाह की हुई बात झूठी है तो माज़अल्लाह वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कसम खाई। असल में कसम जो खाई जाती है वो उस चीज़ की खाई जाती है जिसकी ज़्यादा अहमियत हो, वैल्यू हो। जैसे औरतें आजकल औलाद को महबूब समझती हैं तो औलाद की कसम खा लेती हैं, हालांकि वो गलत है। इसलिए औलाद की कसम खाती हैं कि औलाद मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब है, जब मैं औलाद की कसम खा सकती हूँ तो इसका मतलब है मैं झूठी नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों की कस्में खाई, ये बताने के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। आगे फिर ईमान वालों की बहुत ज़्यादा अच्छी सिफात बयान की है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं। फरमाया कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये वो लोग होते हैं जो रातों को जागते हैं, कम सोते हैं। वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, तहज्जुद के वक्त में अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं, तौबा करते हैं। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और अपने माल में वो किसी गरीब का हिस्सा बचा कर रखते हैं। यहाँ 26वें पारे का खुलासा बयान हुआ। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।